ನೇರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಮುಂದೆ ಸತ್ಯವನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರು ರಾಯರೆಡ್ಡಿ. ಸತ್ಯ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿದೆ ಹೇಳಿ? ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಇರೋದು ಸತ್ಯ. ಕೇವಲ ಈ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಗಿಲ್ಲ, ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭ್ರಷ್ಟವಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಬಳಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಇದೇ ಮಾತನ್ನ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಂತ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ ತಾವಾಡಿದ ಮಾತನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಸವರಾಜ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ ಅವರು 3:30ಕ್ಕೆ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನ ಕರೆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ನಿಂದಲೋ ಅಥವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ವರಿಷ್ಠ ನಾಯಕರಿಂದಲೋ ಒತ್ತಡ ಬಂದಿರಬಹುದು. ಆಡಿದ ಮಾತಿಗೆ ಆಗಿರುವ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಅನುಮಾನಗಳಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬಸವರಾಜ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಹಿಂದೂ ಇತ್ತು, ಈಗಲೂ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನ್ನೂ ಸರಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. I am sorry to say that I have not made any statement yesterday to the press or to anybody. See, I was under review meeting in Koppal district regarding this redressal committee meeting. And in that redressal committee, you know that they want to recommend to Kalyan Karnataka area so many works, that this and so many things, you know, that this thing. I have asked, Nanjunappa report has given already, nearly 35,000 crores has been spent, and there is no much quality work is happening in Kalyan Karnataka area. Yes, and roads are within 2 years, 3 years, roads will not properly lay down, and the buildings are within 10 years collapsing due to this kind of heavy corruption. I think it has high time to officers has to change the style of functioning. I am not only talking about this government, that government. Corruption is of course rampant, it is there. Everywhere it is there. Then you mention in the report also that in future works or whatever happen, it is going to be done with a quality. With a quality. So mention in this report, I told to the officers. And there was no press, there is nothing there. That I have not read. Somebody might be there and they might have written like that. What can I do for that? So now the BJP is claiming that Basavaraja Reddy is claiming that his own government is not corrupt. I am not blaming. In fact, you know that during the BJP time, during the JDS time, there was a heavy corruption. In Karnataka, they are known for that. I never said that my government has done anything. In fact, I must appreciate Siddaramaiah, our chief minister. He wants to bring transparency in the transfer system. You know that recently in budget, our all the departments, tax-paying department, especially excise, revenue, and mines and geology, and other tax-paying department like departments, officers has to be transferred on the counseling basis, not on the recommendation basis. Yes. It is a first step of the Karnataka to make corruption free in the transfer. I must appreciate my chief minister and my government on this. I am sorry to say that I have not made. ಮತ್ತಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಕಲೀಗ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಷೇಕ್, ಪೇಚಕ್ ಸಿಲುಕ್ಬಿಟ್ರ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯೋಗೂ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಮಾತನಾಡಿರೋ ವಿಚಾರವನ್ನ ನಾನು ಹಾಗೆ ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪೇಚಿಗೆ ಸಿಲುಕುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಅಂತ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಸ್ಮಿತಾ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಜಾಣ ನಿಲ್ವನ್ನ ಬಸವರಾಜ ರಾಯರೆಡ್ಡಿರವರು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಇವತ್ತಿಗೂ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ 2 ರಿಂದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಿತ್ತು ಬರುತ್ತೆ, 5 ರಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಿತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಿಂದನೇ ಆಗ್ತಿರೋದು, ಮುಂದೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವರೇ ಹೇಳಿರೋ ಮಾತನ್ನ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದು ಕೇವಲ ಈ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಕಳೆದ ಅನೇಕ ಸರ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಇರುವಂತದ್ದು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ಇದು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ
ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಬಿಜೆಪಿ ಇರ್ಬೋದು, ಜೆಡಿಎಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸರ್ಕಾರಗಳಿದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನ ಮಾತಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿದೆ? ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನಾವು ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಅದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಡುವಂತ ಎಲ್ಲ ಯತ್ನವನ್ನ ಈಗ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಗಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಜುಗರ ಆಗುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಆಡಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಕೂಡ ನಾನು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಖಭಂಗ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮತ್ತೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಹೊರತು ಅವರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಅಸ್ರಾಗಿರ್ಬೋದು ಹೊರತು ನಾವು ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅವರು ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೂ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಂತಾನೂ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳೆದ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ನಾವು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಈಗ ನಾವು ಹುಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಏನೆಲ್ಲ ದಾರಿಗಳನ್ನ ಹುಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೊರತಾಗಿ ನಾನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ್, ಕುತೂಹಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ರಾಯರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಹೇಳಿಕೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಬ್ಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ನೇರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಮುಂದೆ ಸತ್ಯವನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರು ರಾಯರೆಡ್ಡಿ. ಸತ್ಯ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿದೆ ಹೇಳಿ? ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಇರೋದು ಸತ್ಯ. ಕೇವಲ ಈ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಗಿಲ್ಲ, ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭ್ರಷ್ಟವಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಬಳಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಇದೇ ಮಾತನ್ನ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಂತ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ ತಾವಾಡಿದ ಮಾತನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಸವರಾಜ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ ಅವರು 3:30ಕ್ಕೆ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನ ಕರೆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ನಿಂದಲೋ ಅಥವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ವರಿಷ್ಠ ನಾಯಕರಿಂದಲೋ ಒತ್ತಡ ಬಂದಿರಬಹುದು. ಆಡಿದ ಮಾತಿಗೆ ಆಗಿರುವ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಅನುಮಾನಗಳಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬಸವರಾಜ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಹಿಂದೂನೂ ಇತ್ತು, ಈಗಲೂ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನ್ನೂ ಸರಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. I am sorry to say that I have not made any statement yesterday to the press or to anybody. See, I was under review meeting in Koppal district regarding this redressal committee meeting. And in that redressal committee, you know that they want to recommend to Kalyan Karnataka area so many works, that this and so many things, you know, that this thing. I have asked, Nanjunappa report has given already, nearly 35,000 crores has been spent, and there is no much quality work is happening in Kalyan Karnataka area. Yes. And roads are within 2 years, 3 years, roads will not properly lay down, and the buildings are within 10 years collapsing due to this kind of heavy corruption. I think it has high time to officers has to change the style of functioning. I am not only talking about this government, that government. Corruption is of course rampant, it is there. Everywhere it is there. Then you mention in the report also that in future works or whatever happen, it is going to be done with a quality. With a quality. So mention in this report, I told to the officers. And there was no press, there is nothing there. That I have not read. Somebody might be there and they might have written like that. What can I do for that? So now the BJP is claiming that Basavaraja Reddy is claiming that his own government is not corrupt. I am not blaming. In fact, you know that during the BJP time, during the JDS time, there was a heavy corruption. In Karnataka, they are known for that. I never said that my government has done anything. In fact, I must appreciate Siddaramaiah, our chief minister. He wants to bring transparency in the transfer system. You know that recently in budget, our all the departments, tax-paying department, especially excise, revenue, and mines and geology, and other tax-paying department like departments, officers has to be transferred on the counseling basis, not on the recommendation basis. Yes. It is a first step of the Karnataka to make corruption free in the transfer. I must appreciate my chief minister and my government on this. I am sorry to say that I have not made.
ಮತ್ತಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಕಲೀಗ ಅಭಿಷೇಕ್ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಷೇಕ್, ಪೇಚಕ್ ಸಿಲುಕ್ಬಿಟ್ರ ರಾಯ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯೋಗೂ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಮಾತನಾಡಿರೋ ವಿಚಾರವನ್ನ ನಾನು ಹಾಗೆ ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪೇಚಿಗೆ ಸಿಲುಕುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ರಾಯ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಅಂತ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಸ್ಮಿತಾ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಜಾಣ ನಿಲ್ವನ್ನ ಬಸವರಾಜ ರಾಯರೆಡ್ಡಿರವರು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಇವತ್ತಿಗೂ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ 2 ರಿಂದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಿತ್ತು ಬರುತ್ತೆ, 5 ರಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಿತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಿಂದನೇ ಆಗ್ತಿರೋದು, ಮುಂದೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವರೇ ಹೇಳಿರೋ ಮಾತನ್ನ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದು ಕೇವಲ ಈ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಕಳೆದ ಅನೇಕ ಸರ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಇರುವಂತದ್ದು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ಇದು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಬಿಜೆಪಿ ಇರ್ಬೋದು, ಜೆಡಿಎಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸರ್ಕಾರಗಳಿದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನ ಮಾತಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿದೆ? ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನಾವು ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಅದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಡುವಂತ ಎಲ್ಲ ಯತ್ನವನ್ನ ಈಗ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಗಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಜುಗರ ಆಗುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಆಡಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಕೂಡ ನಾನು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಖಭಂಗ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮತ್ತೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಹೊರತು ಅವರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಅಸ್ರಾಗಿರ್ಬೋದು ಹೊರತು ನಾವು ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅವರು ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೂ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಂತಾನೂ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳೆದ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ನಾವು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಈಗ ನಾವು ಹುಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಏನೆಲ್ಲ ದಾರಿಗಳನ್ನ ಹುಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೊರತಾಗಿ ನಾನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ್, ಕುತೂಹಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ರಾಯ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಹೇಳಿಕೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಬ್ಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮ